Hello friends, welcome to Saish coaching classes. So today we are going to learn our new subject, that is English. Okay, so for English we will complete a unit 1. After that we are going to learn a grammar part. Okay, I hope so. I will explain all this meaning of the unit 1 poems and whatever may be the lessons are available in unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. I will read in English and I will explain in a Marathi language. I hope so. Whatever I do for you, that is hopefully you are understanding. Because why I am choosing Marathi language? Because whenever I teach you in English subject and I will explain in English, that is very difficult to understand that whatever the poem or whatever the lesson suggests to you. So that's why I am telling the meanings of that stanzas and of the paragraphs of the lessons in Marathi language. So that is very beneficial to you to understand that chapter as well as the poem, whatever they given you. Okay, now you know, according to our board SSC board, there is one topic in English in poem, especially in poem, that is appreciation. Appreciation. So appreciation you have to write. It is coming for 5 marks, and you have to every poem you have to learn the appreciation definitely, because that every poem has appreciation and every poem has appreciation, and you will get maximum marks in the poem, whatever they will be weightage for your poem. So without wasting our time, today we are going to learn our 1.1 unit first unit's first poem, that is 1.1, where the mind is without fear. So where the mind is without fear, the poet was Rabindranath Tagore, born in 1861 and 1941, was the author of the Gitanjali, and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1930. This poem is one of his vastly read and discussed poems. It was originally composed in Bengali, and later he himself translated it into English. This poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, beside political freedom from British, Tagore also had appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. So I will explain the meaning of this whole about the Rabindranath Tagore and what is the meaning of the title of the poem. So title, we says that title आपल्याला जर पाहायचं गेलं, where the mind is without fear, तर मी तुम्हाला असं सांगू शकेल की इथे टायटल म्हणजे कवी रवींद्रनाथ टागोर यांनी इथं अशा परिस्थितीचं वर्णन केलेलं आहे की आपण आपले विचार कुठल्याही भीतीशिवाय समर्थपणे मांडले पाहिजेत, असं त्या ओळीतून रवींद्रनाथ टागोर आपल्याला सांगतायत. सो दॅट्स वाय here the meaning for that line, where the mind is without fear, means whatever you are thinking, okay, that म्हणजे आपण आपले विचार कुठल्याही भीतीशिवाय कुठल्याही भयाशिवाय समर्थपणे मांडले पाहिजे, असा ह्या लाईनचा किंवा अशा ह्या ओळीचा किंवा ह्या टायटलचा दिलेल्या पोयमच्या म्हणजे कवितेच्या शीर्षकाचा अर्थ इथं अपेक्षित आहे. आणि या कवी हे रवींद्रनाथ टागोर, ज्यांचा जन्म 1861 साली झालेला आहे आणि मृत्यू 1941 साली त्यांचा झालेला आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की जे आज आपण आपलं राष्ट्रगीत किंवा जेणे आपण जनगण मन आपण जे म्हणतो, बरोबर, ते जनगण मन हे गीत जे आहे हे रवींद्रनाथ टागोरांनीच म्हणजे लिहिलं होतं. आणि ज्यांनी स्वतंत्र भारताचं स्वप्न बघितलं होतं, स्वतंत्र भारताचे विचार त्यांनी जगापुढे म्हणजे आपल्या भारतापुढे ठेवले होते, ते स्वतंत्र भारत म्हणजे भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला, हे दुर्दैव म्हणावं लागेल.
याच्यामध्ये तुमचं एक जनरल नॉलेजचे भर तुम्हाला पडली असेल की जनगण मन कोणी लिहिलंय, तर रवींद्रनाथ टागोरांनी लिहिलेलं आहे. असे हे गीतांजली या काव्याचे म्हणजे काय अँथॉलॉजीचे, म्हणजे अँथॉलॉजी म्हणजे काय तर बऱ्याचशा कवितांचा संच, अशा ह्या बऱ्याचशा कवितांच्या संचांना त्यांनी नाव दिलं होतं गीतांजली. याचे ते ऑथर होते. त्याचबरोबर ते अतिशय टॉपटॅबिक आणि ब्युटिफुल असे पर्सन असे होते. त्याचबरोबर हे असे एक व्यक्ती आहेत की युरोपियन, पूर्वी नोबेल प्राइज फक्त लिटरेचरमध्ये, फक्त लिटरेचर साहित्यामध्ये नोबेल प्राइज फक्त युरोपियन लोकांनाच मिळत होतं. पण हे 1913 साली पहिले नॉन युरोपियन लिटरेचर साहित्यामध्ये साहित्यामधले पहिले नॉन युरोपियन पर्सन आहेत किंवा व्यक्ती आहेत ज्यांना 1913 साली नोबेल प्राइज त्यांना मिळालं होतं, ते जिंकले होते. आणि ही पोएम अशावरती म्हणजे ही पोएम जी आहे ही यासाठी म्हणजे सगळ्यात पहिली बंगाली भाषामध्ये म्हणजे बंगाली भाषामध्ये लिहिली गेली होती. आणि त्याच्यानंतर त्यालाच ट्रान्सलेट इंग्लिशमध्ये स्वतः रवींद्रनाथ टागोरांनीच केली. आणि ही पोएम जी आहे ही गीतांजलीच्याच एका साहित्यातून घेतलेली आहे. आणि ही कविता अशा वेळेला लिहिली गेलेली आहे, साधारणतः तो काळ असेल 1900 ते 1910 या काळातील कविता असेल, जेव्हा आपला भारत देश हा पारतंत्र्यामध्ये होता, म्हणजेच ब्रिटिशांच्या ताब्यामध्ये होता. आणि प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक नागरिक हा ब्रिटिशांचा त्यावेळेला काय होता, गुलाम होता. आणि म्हणून रवींद्रनाथ टागोरांनी ही गुलामशाही नष्ट केली पाहिजे. आणि ही गुलामशाही नष्ट होऊन त्याच्यामध्ये स्वातंत्र्य सगळ्याच बाबतीमध्ये, शैक्षणिक, वैयक्तिक, आर्थिक, सामाजिक सगळं स्वातंत्र्य या भारतातल्या नागरिकांना मिळावी अशी देवाजवळ ते काय करतायत, प्रार्थना करतायत, असं इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग आवर पोएम. I will move on the next slide. Okay. So this is the poem where the mind is without fear and the head is held high where knowledge is free. Okay. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert's sand of dead habit. Where the mind is led forward by into ever-minding thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country away. Ravindranath Tagore. Okay, this is about the poem that I will read, and I will say or I will explain the meaning in a Marathi language one by one, what the Ravindranath Tagore suggests us or what the Ravindranath Tagore thinking about a bright India. Okay, before the independence of the India. Okay, so where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. म्हणजे इथे आता असं सांगतायत रवींद्रनाथ टागोर हे जे कवी आहेत, तिथे ते भारत देशाची अशी कल्पना करतायत की जिथे आपण कुठल्याही भीतीशिवाय, विदाउट फिअर, ओके, आपण कुठल्याही भीतीशिवाय इथे राहू शकतो आणि आपण आपले विचार, ओके, आणि आपण आपले विचार स्वतंत्रपणे मांडू शकतो. आणि त्याचबरोबर मान सन्मानाने आणि प्रतिष्ठेने आपण जगू शकतो, अशा भारत देशाची कल्पना रवींद्रनाथ टागोर या पहिल्या ओळीतून इथं करतायत. हे त्या पहिल्या ओळीतून त्यांचं आपल्याला ते त्यांनी कल्पना केलेली, आपल्या भारत देशाची कल्पना केलेली आपल्याला दिसून येते. वेअर नॉलेज इज फ्री म्हणजे काय की त्याच्यावरून ते अशा स्वतंत्र भारताचे स्वप्न बघताय की जिथे सर्वांना समान शिक्षणाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. हिअर नॉलेज म्हणजे ज्ञान नव्हे, ते नॉलेज म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार म्हणू शकता तुम्ही. वेअर नॉलेज इज फ्री, ओके, बिकॉज दिस इज अ पोएम, एक कविता आहे. आणि मग कवी काय विचार करतोय स्वतंत्र भारताचं स्वप्न पाहताना, तर जिथे सर्वांना समान असा शिक्षणाचा अधिकार देखील मिळाला पाहिजे. ओके, आय होप सो की तुम्हाला या दोन्ही लाईनचा अर्थ समजला असेल आणि मी काय सांगतोय हेही तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजत असावं. Now third line, where the world has not been broken up into fragment.
ओके, बाय नॅरो डोमेस्टिक वॉल्स. ओके, म्हणजे रवींद्रनाथ टागोर आता अशी कल्पना करतायत की जो देश की तो माझा भारत देश हा असा पाहिजे की तो देश कुठल्याही प्रकारच्या तुकड्यात विभागलेला नसावा. आता इथे नॅरो डोमेस्टिक वॉल्स म्हणजे काय, तर इथे नॅरो डोमेस्टिक वॉल्स आणि फ्रॅगमेंट म्हणजे तुकडे. नॅरो डोमेस्टिक वॉल्सचा इथे अर्थ असा अपेक्षित होतो की कुठल्याही तुकड्यात विभागलेला नसावा, म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या जातीच्या वर्गाच्या भेदभावांच्या भिंतीमध्ये तो काय नसावा, जखडलेला नसावा, असं तिथे अपेक्षित म्हणजे अर्थ आपण घेऊ शकतो. अशी त्यांनी रवींद्रनाथ टागोरांनी कल्पना केली होती की जगाच्या पाठीवर हा असा माझा भारत देश कुठल्याही प्रकारच्या तुकड्यात, फ्रॅगमेंट म्हणजे तुकडे म्हणू शकतात, तुकड्यांमध्ये विभागलेला नसावा, असा भारत देशाची कल्पना रवींद्रनाथ टागोरांनी त्यावेळेला केली होती. आणि ही कल्पना त्यांनी काव्याच्या स्वरूपामध्ये आपल्या समोर मांडली होती. सो वेअर वर्ड्स कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, where words comes out from depth of truth, where tireless striving stretches its arms toward perfections. इथे कवी ट्रूथ म्हणजे काय, तर खरेपणाची जाणीव आपल्याला करून देतो. म्हणजे ते काय करतायत, तर ते अशा भारत देशाची कल्पना करतायत की या देशाचा प्रत्येक नागरिक हा कसा असला पाहिजे, तर सत्याच्या मार्गाने चालणारा किंवा सत्याच्या मार्गावर चालणारा पाहिजे. आणि प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये सत्याची भावना ही असायलाच पाहिजे, हे या ओळीवरून आपल्याला स्पष्ट होते. मग पुढे ही सत्याची भावना असण्यासाठी जर असल्या प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये जर सत्याची भावना जर असेल किंवा जागृत झाली, तर पुढे जाऊन ते परफेक्शन, तिथे वर्ड दिल्या त्यांनी परफेक्शन म्हणजे काय, तर परिपक्वतेची तिथे इथे व्याख्या करतात. मग ही परिपक्वता आपल्या भारत देशामध्ये केव्हा होईल ते कल्पना करतायत. ते पुढे जाऊन म्हणतायत की त्याच ओळीमध्ये म्हणतायत की जर ही परिपक्वता किंवा या सत्याचा भारत देश जर आपल्याला घडवायचा असेल आणि हा सत्याच्या महामार्गावरून चालताना प्रत्येक व्यक्तीने जर सत्याची कास धरली, तर हा भारत देश तेव्हाच महासत्ता आणि बळकट देश होईल जेव्हा प्रत्येक नागरिक सत्याच्या मार्गावर चालत असताना न थकता, टायरलेस स्ट्रायव्हिंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, न थकता प्रामाणिकपणाची आस धरून प्रत्येक क्षेत्रात, मध्ये क्षेत्र कुठलंही असेल, शैक्षणिक असो, सामाजिक असो, टेक्नॉलॉजिकल असो, इंजिनिअरिंग असो, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये त्याने काय केलं पाहिजे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कसोशीने कष्ट केले पाहिजे. आणि या कष्टाच्या बळावरच आपला हा सदृढ भारत उद्याचा महासत्ता आणि बळकट देश होईल, असं रवींद्रनाथ टागोर यांनी कल्पना केली आणि ते आपल्याला सांगतायत या कवितेच्या माध्यमातून. Where the clear stream of reason has not lost its way, where the clear stream of reason has not lost its ways into the dreary desert sand of dead habit. त्याचबरोबर ते असं म्हणतायत की कल्पना त्यावेळेस करत असताना ते म्हटले की भ्रष्टाचाराचा मार्ग न अवलंबता सरळ स्वच्छ मनाने, ओके, क्लिअर स्ट्रीम ऑफ रिझन, सरळ स्वच्छ मनाने प्रामाणिक कार्य करूनच या देशाचा विकास साधला पाहिजे. सत्कर्म करताना सत्याचा मार्ग वापरावा, वाईट सवयी लावून घेऊ नयेत. सो डेड हॅबिट, ओके, वाईट सवयी लावून घेऊ नयेत, असं आपल्याला रवींद्रनाथ टागोर यामधून सांगतायत किंवा अशी त्यांची कल्पना त्यावेळेला होती. वेअर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी into ever minding thought and action, okay, आणि into the heaven of freedom my father let my country away. इथे या तीन ओळीमधून त्यांना असं सुचवायचंय, ते आपल्याला सांगतायत की आपले विचार, आपलं मन हे कसं पाहिजे, उदात्त पाहिजे, महान पाहिजे आणि ते चांगलं आपण ठेवायला आपणच शिकलो पाहिजे. आणि या विचारातूनच, या चांगलपणातूनच, या उदात्तेतूनच उद्याचा भारत काय होणार आहे, उदयाला येणार आहे. आणि म्हणून कवी इथे कल्पना करतायत की अशा देशाची कल्पना करतायत की तो स्वातंत्र्याचा काय असेल, स्वर्ग असेल, हेवन ऑफ फ्रीडम, म्हणजे तो स्वातंत्र्याचा एक स्वर्ग असेल. आणि म्हणून ते म्हणतायत हे परमपित्या म्हणजे देवाकडे ते प्रार्थना करतायत की या स्वतंत्र देशाचा प्रत्येक नागरिक हा खुशाल, आनंदी आणि स्वतंत्र राहील, अशी मी कल्पना करतो. अशा पद्धतीने रवींद्रनाथ
मांडणी आपल्या काल्पनिक ह्याच्यातून अशा पद्धतीने ह्या कवितेला इथं सादर केलेलं आहे. सो आय होप सो यू कॅन अंडरस्टँड ऑल द स्टांजाज, ऑल द लाईन्स one by one, and what is the meaning, whichever I explain in your Marathi, you can understand. And these are the some difficult words. It's some glossary that is very helpful to your examination point of view, because there is a second question, write the meaning from the stanza. That is very important to you. What do you mean by the narrow domestic walls, tireless striving? They are given on here. So I hope so. So this poem is very sensitive poem, like every Indian likes to it. I hope so you also like that, and you also getting the meanings in Marathi, and also I hope so you can understand that meaning in a Marathi whatever I explain you. If you have any problem according to that poem, you can contact me. Feel free contact on WhatsApp and all these things. There are various contacts number also I will give on my email ID also you have, WhatsApp group also you have. I hope so you can understand the first poem of our English language. And so thank you for watching my this video. We will come next lecture, okay, that is second one, at the next video. So thank you once again for watching my this video. Thank you.